Let's talk about the physiology of the infected plant. Infected plant को physiology कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ. By the definition, we studied the definition of plant disease. According to the definition given by Held, any variation in normal as expressed either by checking or by interruption of physiological activity and ... The definition of plant disease says interruption of physiological activity or checking of physiological activity. By definition, जहाँ disease occurrence हुन्छ त्यहाँ physiological activity check हुन्छ, physiological activity interruption हुन्छ भनेर definition ले भने. अब physiology भनेको के त? What is physiology? Physiology is the basic life process of an organism. जस्तो हामी सास फेर्छौं, that is our physiology. हाम्रो मुटु चल्छ, that is our physiology. Everything, the basic life process. Digestion हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ. अब प्लान्ट को फिजियोलोजी को कुरा गर्दा प्लान्ट मा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ, प्लान्ट मा एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ, प्लान्ट मा ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, सरी प्लान्ट मा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, प्लान्ट मा ट्रान्सलोकेसन हुन्छ, प्लान्ट मा रेस्पिरेसन हुन्छ, etc. These are the physiology of the plant. By the definition, what it says is, when there is occurrence of plant disease, there will be the hindrance in the physiological activity. That means, जब plant suffering हुन्छ, disease occur हुन्छ, अघि भनिएका physiological process, photosynthesis, ascent of sap, transpiration जस्ता चीजमा interruption हुन्छ. कसरी interruption हुन्छ? Let's talk about the photosynthesis. Photosynthesis भनेको green leaves हरुले जहाँ photosynthesis को लागि chlorophyll छ, water, carbon dioxide, light, they will combine water and carbon dioxide to give carbohydrate. Okay? Glucose molecule दिन्छ, that is photosynthesis. Plant ले photosynthesis carry out गर्छ. तर अब plant मा disease development भयो भने photosynthesis कसरी असर गर्ला? Photosynthesis के होला? Photosynthesis, in many of the plant diseases, photosynthesis get reduced. Photosynthesis बिस्तारै घट्दै जान्छ. किन घट्छ भन्दा plant leaf लाई early senescence मा लान्छ. Leaf will go early senescence. So the photosynthetic capacity of plant gets reduced. Leaf ma chlorosis हुन्छ, as you can see, say the example of chlorosis. जुन plant ma disease ले chlorosis हुन्छ, chlorotic leaf are unable to photosynthesize. Because of the loss of the chlorophyll, plants will be unable to synthesize the carbohydrate. जस्तो, for example, chlorosis हुने plant disease हरु, alternaria leaf spot of crucifer, leaf chlorotic भयो, early senescence मा गयो र त्यहाँ disease ले गर्दाखेरि photosynthesis कम. अघि तपाईले भन्नु भयो जस्तै Capnodium citri, जुन Capnodium citri ले sooty mold cause गर्छ, as you know. Sooty mold भनेको layer of कालो black fungus on the leaf हुन्छ. Once the leaf is covered by black fungus, penetration of light will be reduced, thus the rate of photosynthesis will be minimized. For example, Xanthomonas pruni, earlier example. Xanthomonas pruni, when infect the prunus plant, the plant will produce the abscission layer. That means the leaf will fall down, so plant will contain less amount of leaf, so the photosynthesis will be reduced. In many of the plant diseases, the photosynthesis is reduced. Got it? What do you mean by ascent of sap?
and how ascent of sap will be interrupted in the plant disease development. Okay, water movement, water and nutrient element movement will be restricted when the plant is infected by the vascular pathogen that infects the xylem vessel. For example, let's give an example here. तपाईले पढ्नुभयो फ्युजारियम, जब फ्युजारियमले जाइलममा एट्याक गर्छ, जाइलममा फ्युजारियम भित्र पेनिट्रेट गरेपछि जाइलम भित्र सेलुलोसिक प्रोटुम्बेरेन्सहरु फर्मेसन हुन्छ, त्यसले अल्टिमेटली जाइलमको फ्लोलाई चेक गर्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा that will check the spread of pathogen, that will also check the movement of water. That's how movement of water will be restricted when the plant is infected by fusarium. Fusarium infected plant मा टाइलोज फर्मेसन हुन्छ, टाइलोजले जाइलम भेसल ब्लक गर्छ, जाइलम भेसल ब्लक भएपछि त्यहाँबाट प्याथोजन पनि जान पाउँदैन, वाटर पनि जान पाउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा एसेन्ट अफ स्याप हुन्छ। मेलोइडोगाइनीले इन्फेक्ट गर्दाखेरि रुटको एब्जर्प्सन क्यापासिटी कम हुन्छ। जब एब्जर्प्सन नै वाटर एन्ड मिनरलको एब्जर्प्सन नै भएको छैन, अपटेक नै भएको छैन भने what to be transport on the upper part, जुन ट्रान्सफर हुने मिनरल एन्ड वाटरको अमाउन्ट नै थोरै भएपछि the ascent of sap will be minimized. In the similar way, root rot pathogen जसले रुट कुइन्छ त्यसले पनि एब्जर्प्सन क्यापासिटी कम गराउँछ। स्टिम रट प्याथोजन जसलाई स्टिम रट गराउँछ, स्टिममा भएको जाइलमलाई डिस्ट्रोय गर्छ, त्यसले पनि स्टिमबाट हुने मुभमेन्ट अफ वाटरलाई चाहिँ चेक गर्छ। That's how some of the pathogen that infects root system and that infects the vascular bundle will reduce the ascent of sap in plant. Okay, you need to know with examples. Now tell me about transpiration. What is transpiration? How transpiration gonna get affected with the infection? Okay, let me give you an example. के हुन्छ भन्दा प्लान्टको बाहिर सर्फेसमा एपिडर्मिस हुन्छ, त्यो एपिडर्मिस प्याथोजनले ब्रेक गर्दैपछि भित्रको मेसोफिल टिस्यू will be exposed to the environment. So from the mesophyll tissue there will be uncontrolled loss of water to the environment, that is called evapotranspiration in the plant. In some pathogenic attack as rust, you can give the example of wheat rust. Wheat rust pathogenले जब attack गर्छ त्यसले number of places मा leafको चाहिँ epidermisलाई break गर्छ. So from there will be the loss of water, uncontrolled loss of water, and the plant will suffer from the water stress. That is how the transpiration gets increased. Okay, all right. Next is, okay, in addition to the exposure of mesophyll tissue by the rupture of the epidermis, there is another mechanism by which the transpiration increases. जस्तो स्टोमाटा भनेको तपाईको घरको झ्याल ढोका जस्तै हो। त्यो झ्याल ढोकामा पर्दा च्यापियो भने के हुन्छ? झ्याल लाग्दैन, लगाउन खोजे पनि लाग्दैन, ढोका लाग्दैन। अब के हुन्छ भन्दा केही प्याथोजन जसले डाउनी मिल्ड्यू कज गर्ने प्याथोजनहरु छन्, डाउनी मिल्ड्यू प्याथोजनको स्पोरहरु त्यो झ्याल ढोका भने जस्तै स्टोमाटाबाट बाहिर निस्किन्छ, sporangiopore निस्किन्छ। Once sporangiopore arises from the stomata in downy mildew pathogen, for example downy mildew, plasmopara viticola, the downy mildew of grape, अब त्यसरी प्याथोजनको स्पोर अथवा स्पोर प्रोडक्सन स्ट्रक्चर डाउनी मिल्ड्यूको स्टोमाटाबाट बाहिर निस्किने क्रममा अब स्टोमाटा क्लोज गर्न खोजे पनि प्लान्टले क्लोज गर्न खोज्छ, but there will not be a complete closure of the stomata.
So there will be the increased loss of water by transpiration. Okay. Now translocation. What do you mean by translocation? How translocation may be affected in diseased plant? Nutrient को movement like translocation भन्छ. कार्बोहाइड्रेट एन्ड तयारी फुडहरु हुन्छ नि, कार्बोहाइड्रेट को मुभमेन्ट जुन न्यूट्रिएन्ट इलिमेन्ट होइन कि न्यूट्रिएन्ट कार्बोहाइड्रेट. अब पातमा फोटोसिन्थेसिस भयो, फोटोसिन्थेसिस भएर कार्बोहाइड्रेट बन्यो, त्यसको मुभमेन्टलाई हामी ट्रान्सलोकेसन भनेर भन्छौं. Translocation is the movement of the food material in the plant. Now, कुनै सोर्समा जहाँ फुड बन्दैछ, let us consider photosynthesis पातमा हुँदैछ भने पातमा बनेको ग्लुकोज has to be transferred to the fruit. एउटा सुन्तला फल्दैछ भने पातमा कार्बोहाइड्रेट बन्छ, त्यो ट्रान्सफर भएर सुन्तला भित्र जान्छ. पातमा अरु केही चीज बन्छ, त्यो सुन्तला भित्र जान्छ. जहिले पनि ट्रान्सलोकेसन भनेको सोर्स टु सिंक हुन्छ. सोर्स, प्रोडक्सन सोर्स and sink. अहिलेको एक्जाम्पलमा leaf is a source, leaf was a source and the fruit was a sink. Now leaf to fruit move हुन्छ फ्लोएम बाट. अब एउटा जर्मिनेसन गर्दै गरेको आलुमा हेर्ने हो भने आलु एज अ सोर्स, आलुमा रिजर्भ फुड छ, त्यो रिजर्भ फुड युटिलाइज गरेर नयाँ पालुवा पलाउँछ, आलुको चाहिँ मुना पलाउँछ जसमा पात बन्नु भन्दा पहिला त्यहीबाट पातबाट के रे आलुबाट मुनामा आउँछ, आलुको मुनामा आउँछ. दैट इज सोर्स टु सिंकमा. सिंक भने जहाँ निडेड छ त्यहाँ सिंक. ओके, जहाँ निडेड छ त्यो सिंक, जहाँ चाहिँ सरप्लस छ त्यो सोर्स. अब यसरी सोर्स टु सिंक मुभ हुँदा सबै प्याथोजनले होइन, केही प्याथोजनले सोर्स टु सिंक मुभ भइरहेको जुन न्यूट्रिएन्ट छ त्यसलाई रिडाइरेक्ट गर्छ. भन्नुको मतलब ट्राफिक. ट्राफिक एउटा चोकमा बसिरहेछ, कल्पना गर्नुस् सौराको चोकमा ट्राफिक बसिरहेछ. चोकमा बसेर यो गाडी यता जा, उ गाडी उता जा भनिरहेको हुन्छ ट्राफिकले. अब प्याथोजन कुनै लिफमा बस्या छ भने, कुनै पार्टमा बस्या छ भने केही प्याथोजनले त्यसरी फुडको मुभमेन्ट जुन फ्लोएमबाट हुने फुडको मुभमेन्टलाई रिडाइरेक्ट गर्छ. कसरी भन्दा जस्तो युरोमाइसिट्स, युरोमाइसिट्स फावी भनेर भन्छ अथवा युरोमाइसिट्स पीसी भन्छ. रस्ट अफ पी कज गर्ने प्याथोजन जब पातमा अथवा डाँठमा गएर त्यसले रस्ट कज गर्दैछ भने त्यो प्याथोजनले त्यो अगाडि मुभ गर्दै गरेको फुड त उसको लागि पनि आवश्यक छ, यता लिएर आइछ, यताबाट फुड उता जान लाग्यो त्यो फुड मतिर ल्याइछ, उताबाट उता जान लाग्यो त्यो पनि मतिर ल्याइछ. सो that will redirect the food by creating the new sink. The site of infection मा new sink create गर्छ र food substrate को movement लाई redirect गर्छ. That's how some of the pathogen redirect the translocation process in the plant. Get it? Okay, all right. Now next one is the respiration. Respiration in general plant मा इन्फेक्सन भएपछि रेस्पिरेसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा तपाईले कपीमा ग्राफ बनाउनुस्, दुईटा ग्राफ बनाउनुस्, दुईटा सानो ग्राफ बनाउनुस् साइड बाइ साइड. एउटा दुईटै ग्राफको एक्स एक्सिसमा लेख्नुस् टाइम, वाई एक्सिसमा लेख्नुस् रेस्पिरेसन रेट. ओके, दुईटै ग्राफको एक्स एक्सिसमा टाइम, वाई एक्सिसमा रेस्पिरेसन रेट. अघिल्लो ग्राफमा सुरु गर्नुस् लगभग 5 तिरबाट, रेस्पिरेसन रेट 5 तिरबाट ग्राफ बिस्तारै उकालो लागेको बनाउनुस्, उकालो 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 ग्राफ सक्यो. पछिल्लो ग्राफमा बनाउनुस्, पछिल्लो ग्राफमा
5 बाट सुरु गर्नुस्, बिस्तारै उकालो लाग्नुस्, एउटा पोइन्टबाट फेरि ओह्रालो लाग्नुस्, फेरि 5 मा आउनुस्, 5 मा आएर सम्म जानुस्। रेस्पिरेसन रेट। यसरी प्लान्टमा रेस्पिरेसन रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अघिल्लो प्लान्ट जहाँ उकालो लागेको लागै छ त्यो ससेप्टिबल प्लान्ट, पछिल्लो प्लान्ट जहाँ उकालो लागेर फेरि ओह्रालो लागेर सम्म छ त्यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट प्लान्ट, ससेप्टिबल प्लान्ट र रेसिस्टेन्ट प्लान्ट। इनिशियली बोथ प्लान्टमा के हुन्छ भन्दा रेट अफ रेस्पिरेसन इन्क्रिज हुन्छ। अनि इन ससेप्टिबल प्लान्ट द रेस्पिरेसन रेट continuously increases until the plant gets exhausted. But in resistant plant, after certain time period, the respiration rate fall down to the normal and continue as a normal respiration rate. Okay, respiration rate किन increase हुन्छ त? दुईटै प्लान्टमा increase भयो इनिशियली। रेसिस्टेन्ट प्लान्टले certain level पछि प्याथोजनलाई डिफिट गर्यो, प्याथोजनलाई जित्यो अनि रेस्पिरेसन रन नर्मलमा आयो। तर ससेप्टिबल प्लान्टमा प्याथोजनलाई जितेन, त्यसै भएर रेस्पिरेसन गोइङ अन इन्क्रिज एन्ड इन्क्रिज एन्ड इन्क्रिज अन्टिल इट गेट्स एक्जस्टेड। द इन्क्रिज रेस्पिरेसन इज ड्यू टु दोज फोर थिंग्स। फर्स्ट इज अनकपलिङ अफ oxidative phosphorylation. That is part of oxidative phosphorylation is the part of the ETS, electron transportation system. There will be uncoupling of oxidative phosphorylation. There will be augmented synthesis process. हामीले रेसिस्टेन्सी को लागि प्लान्टले डिफेन्स कसरी गर्छ? डिफेन्स गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी प्रोटिन बनाउँछ, आवश्यकता बढी भन्दा बढी इन्जाइम बनाउँछ। केही प्रोटिन केही इन्जाइम प्याथोजनले नष्ट गरे पनि I will have some extra भनेर अब पहिला 100 वटा, 100 भनेको हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल, सो नट टु राइट, पहिला 100 वटा प्रोटिन बनाउँदा जति इनर्जी युज गर्नु पर्थ्यो, अब त्यो 150 वटा प्रोटिन बनायो भने त्यति नै बढी इनर्जी, त्यति नै बढी एटीपी युज गर्नु पर्यो। त्यसैले रेस्पिरेसन रेट बढ्छ बिकज द augmented synthesis process. Another is change in respiratory pathway. As you know, glycolysis is occupied by the pentose phosphate pathway. अब glycolysis लाई pentose phosphate pathway ले replace गर्छ. So pentose phosphate pathway is less economical, so more respiration is necessary. Increased terminal oxidase activity. Terminal oxidase including cytochrome C oxidase activity increases, so the respiration rate increases. These are the 4 points by which the respiration rate increases. In the resistant plant, this thing happens and the things work. जे भयो प्लान्टमा त्यसले चाहिँ प्याथोजनको अगेन्स्टमा काम गर्छ र प्याथोजन डिटर भइसकेपछि, डिफिट भइसकेपछि फेरि नर्मलमा आउँछ। इन ससेप्टिबल प्लान्ट जे गरे पनि प्याथोजन चाहिँ प्याथोजनलाई डिफिट गर्न सक्दैन होस्टले, सो the host will continue to do those things and respiration rate will go on and on until the plant gets exhausted or the environment will suppress the disease development. All right, that is the change in physiology of the infected plants. Did you get that? सर सर यो तपाईले भन्नु नि अघि यो न्युट्रिएन्ट मुभमेन्टमा रस्ट अनि त्यसपछि मिल्ड्यूहरु यिनीहरुले रिडाइरेक्ट गर्छन् भनेर, त्यो रिडाइरेक्ट गर्ने सिग्नलहरु चाहिँ के हुन्छ सर? रिडाइरेक्ट गर्ने सिग्नल भनेको इट इज अ कम्प्लेक्स सिग्नल। रस्टले गर्छ, रस्ट प्याथोजनमा पनि युरोमाइसिट्सले गर्छ, डाउनी मिल्ड्यूले होइन। युरोमाइसिट्सले सिंक क्रिएट गर्छ, भएको लोकेसनमा सिंक क्रिएट गर्छ। सोर्स टु सिंक वास्तवमा न्युट्रिएन्ट त्यसरी मुभ हुन्छ नि त, सोर्स टु सिंक।
सिङ्क क्रिएट कसरी गर्छ भन्ने कुरा इट हैज very bigger explanation of biochemical process, so you need to read on that. That is beyond our scope of the course, so if you want to take a read on that, I can provide some papers to read. Okay, all right. तपाईको क्युरियोसिटी एकदम जेन्युन छ. How redirect happens, the curiosity genuine छ. If you want to study, that is kind of research question, हैन? If you want to study, you can download the papers from the Google, or I can provide some papers on that topic. हामी यो धेरै बियोन्ड जाँदैन. अलराइट सर, अनि यो न्युटन मुभमेन्टमा जस्तै हाम्रो प्याथोजनले अट्याक गरिसकेपछि त्यसले जस्तै साइटोकाइनिनहरू यिनीहरू निकाल्छ भनिन्छ, अनि त्यसले पनि तान्छ हैन सर? साइटोकाइनिन आफैले तान्दैन, साइटोकाइनिन मात्रैले तान्दैन. वास्तवमा सिङ्क भनेको के हो भन्दा लो ग्रेडियन्ट. तपाईको वरपर पानी छ, तपाईकोतिर पानी ल्याउनु पर्ने छ भने तपाई त्यहाँ खाल्डो खन्नुस्, वरपरको पानी बगेर त्यही जम्मा हुन्छ, वरपर जाँदैन. भन्नुको मतलब हामी लो प्रोफाइल बनाएपछि हाई प्रोफाइलबाट पानी बगेर आउँछ. त्यसरी नै सिङ्क क्रिएट गर्ने भनेको लो. त्यहाँ चाहिँ फुड सबस्ट्रेट धेरै हुँदा हुँदै पनि फुड थोरै छ, सप्लाई थोरै छ भन्ने सिग्नल जेनेरेट गर्न सकियो भने from the other area food will be diverted to that point. त्यो सिग्नलिङ धेरै कुराले हुन सक्छ. There will be the interaction of various metabolic process and the biochemical process, so it is really big. साइटोकाइनिन आफैले मात्रै पनि सिङ्क क्रिएट गर्न सक्दैन. तपाईले it may help, but cytokinin only cannot create the sync. जस्तो तपाईले प्लान्टमा साइटोकाइनिन हाल्दियो भने त्यो सिङ्क भएर सबै फुड त्यता रिडाइरेक्ट होला त? No. Okay. There will be other supportive mechanism for that. All right.